Assalamu alaikum, all of my students. I hope that you are fit and fine by the grace of Almighty Allah to having a good afternoon time. Actually, I am also very fine by the grace of Almighty Allah. My dear student, before starting my video, at first I thank to my Allah because Allah has given me an opportunity to say something in English in front of you. For that reason, I am very grateful to my Allah. My dear student, actually I am also very fine by the grace of Almighty Allah to having a good afternoon time. My dear student, every day we come to this coaching center only for learning English spoken. Okay. Actually, we should have a aim. Aim is very important in our daily life to progress our life. Okay. My dear student, actually I want to say that an aimless man is a radar of sheep. Okay. An aimless man is a radar without sheep. For that reason, everybody should have aim. Without aim, man cannot prosper in her life or in their life or in his life. Because aim is the main things in every man's life, and he will do the work according to his aim. For that reason, actually I want to say that aim is very need our everybody's life. Okay, so you have to must aim in your life. My dear student, actually it is our main purpose to learning in spoken English. Okay, for that reason we are coming to this coaching center every day. Coming to the coaching center, if we do not learn English spoken, so that it will be very loss in my life. And actually we have lost our time. For that reason, everybody, just I have a small request to you. Actually, those who are coming to my coaching center, just I have a small advice to you. Please learn it very quickly. Please learn English spoken very quickly. And you have to take only for 3 months or 4 months or 6 months to learning spoken English. But you have to try to speak in English day by day. You can speak in English with your friends, with your father, mother, sister, brother, or with your teacher. It is your trying. Every day you will try with your friends, with your father, mother, or with any teacher. Okay? Or actually just I have created a good environment for learning spoken English. For that reason, I think if any student come to my coaching center, so that he will get a good opportunity, to learn English spoken. For that reason, actually we say that coaching center is very helpful for learning English spoken. You know that actually I have opened a Eureka coaching center, which is located Bahirmati Shiraznagar or Bahirmati Montobara, right? Right. For that reason, just I want to say that if any student come to my coaching center only learning spoken English, and if he is interested to learn English spoken, so that I can say he will must learn English spoken, there is no doubt. For that reason, all of my students, just you have to try and you have to speak English spoken to day by day.
If you do not try to speak in English to day by day, so that you cannot learn English spoken, you cannot learn. For that reason, just I want to say, spoken is very, very emergency, and spoken is very, very important in our daily life. If you do not speak in English, if you do not know English spoken, so that you cannot get value from other. For that reason, just I want to say, my dear student, please be conscious about in this matter. Such as we come to the coaching center regularly and every day. For that reason, if we do not learn English spoken, everything will be lost in my life. For that reason, just I want to say that, my dear students and my dear audience and my dear viewers, those who are actually watching my video, just I want to say that, please practice it very, very clearly. If you do not practice, you cannot learn English spoken. For that reason, at first you have to say by the mouth or with the mouth. If you do not say with the mouth, so you cannot gain and you cannot get any profit from English spoken. For that reason, just I want to say, I have to say English spoken here and there, anytime, anywhere. Okay. For that reason, all of my students, please be conscious about in this matter. Okay. My dear student, today we will discuss about without. Actually, you can see that already I have written without. This is a word and this is a preposition. What is it? This is a Without. preposition. This preposition name is without. This preposition name is Without. without. This is a word and it is a preposition, right? Right. This is word and it is name Without. without preposition, right? Right. Actually, we can use this word, that means without. There are many kinds of sentence. For that reason, my dear student, today how to use this word without in the sentence, today we'll learn it. Okay, today we will learn it. My dear student, just we can make sentence, thousands of sentence, hundred of sentence or thousands of sentence to take without. Okay, without means chhara. Without means chhara. And we know that without, actually when we use the without any sentence, so at first you have keep in mind for always time, without you can sit at the last of the sentence. Okay, my dear student, just follow me, and those actually who are watching my video, just I have a small request, my dear audience or my dear students or my dear viewer, if you be happy to watch my video class, just I have a small request, please subscribe my channel. Actually, you know that just I have opened a YouTube channel. My YouTube channel name is Shimul Sir English Academy. For that reason, again I say you, those who are watching my video, please subscribe my channel and share it very, very clearly. And please help me about to grow my channel. Thank you. Okay, my dear viewers and listener, no more delay. Just I want to begin my class at once. Okay, thank you so much. My dear student, follow me. Without মানে হলো ছাড়া অথবা ব্যতীত। Without মানে কি? Without মানে কি? ছাড়া বা ব্যতীত। Class is start. Everybody, please be conscious about in this matter and no more talking in the classroom at this moment. Okay? Okay. Follow me. Just please be careful and everybody please be attentive in the classroom. Okay? Okay. Okay. Without মানে কি? ছাড়া অথবা ব্যতীত। Without মানে কি? ছাড়া বা ব্যতীত। এই যে উইদাউট এর মানে যে ছাড়া বা ব্যতীত হলো উইদাউট। হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং অফ উইদাউট? উইদাউট এর বানানটা কি? বানান। হোয়াট ইজ দ্য স্পেল? স্পেল মানে বানান। স্পেল মানে কি? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং অফ উইদাউট? উইদাউট এর বানানটা কি? WITH। উইথ
ও ইউটি আউট, উইদাউট, একে বলা হয় উইদাউট। কি বলা হয়? Without. উইদাউট। হ্যাঁ, তাহলে উইদাউট মানে কি? তাহলে হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ উইদাউট? ছাড়া অর ব্যতীত, রাইট? তাহলে এখন এই উইদাউট দিয়ে আমরা হাজার হাজার সেন্টেন্স করতে পারি, তাই না? We can make, there are thousands of sentences to take without word, okay? উইদাউট শব্দটা নিয়ে আমরা হাজার হাজার শব্দ বানাতে পারি। কিভাবে? যেমন মনে করো তুমি ছাড়া, আমি ছাড়া, তারা ছাড়া, বাবা ছাড়া, মা ছাড়া, ভাই ছাড়া, বোন ছাড়া, টাকা ছাড়া, পয়সা ছাড়া, কলম ছাড়া, বই ছাড়া, খাতা ছাড়া, জায়গা ছাড়া, ঘর ছাড়া, বাড়ি ছাড়া, এরকম হাজার হাজার ছাড়া বললেই উইদাউট ব্যবহার করতে হবে। এখন মনে করো যে পানি ছাড়া মানুষ বাঁচে না, পানি ছাড়া, অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচি না, বলি না? টাকা ছাড়া আমরা চলতে পারি না, বলি না? তুমি ছাড়া আমি খাবো না, আমার মা ছাড়া ভাত রান্না করার কেউ নেই, এরকম বলি কি না? বলি না? এই যে ছাড়া বা ব্যতীত, তুমি ব্যতীত আমি সেখানে যাব না, তুমি ব্যতীত আমি কাজ করব না, তুমি ব্যতীত আমি স্কুলে যাব না, ঠিক আছে? সাইকেল ছাড়া আমি স্কুলে যাব না, বই ছাড়া আমি পড়বো না, খাতা ছাড়া আমি লিখবো না, কলম ছাড়া আমি লিখবো না, টিভি ছাড়া আমি দেখবো না, মোবাইল ছাড়া আমি কথা বলবো না, ফেসবুক ছাড়া আমি কোনো কিছু শিখবো না, ইউটিউব ছাড়া আমি কোনো কিছু শিখবো না। এই যে দেখো হাজার হাজার কথা তুমি খুঁজে পাবা এই যে ছাড়া দিয়ে, উইদাউট দিয়ে। কি দিয়ে? Without. বোঝা গেল? এখন আমরা সেন্টেন্স বানাবো। কিভাবে সেন্টেন্স বানাবো? দেখো, বললো যে আমি তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না। দেখো, তুমি ছাড়া আমি কি বাঁচবো না, বাঁচবো না, তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না। তাহলে আমি যে বাঁচবো না, কাক ছাড়া? তুমি ছাড়া। তাহলে আমি বাঁচবো না ইংলিশ কি হবে? আমি বাঁচবো না ইংলিশ কি হবে? আই, আই বাঁচবো, বো আছে, ব, কোন টেন্স? ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স। কোন টেন্স? তাহলে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে কি হয়? উইল হয়। আই উইল, আই উইল, আই উইল। তাহলে বাঁচবো না, তাহলে বাঁচবো না ইংলিশ কি? বাঁচা ইংলিশ কি বলো তো? বাঁচা ইংলিশ হলো লিভ। লিভ মানে বাঁচা, বাস করা, বাঁচা একই কথা কিন্তু। তাহলে আই উইল লিভ, তাহলে আমি যেহেতু বাঁচবো না বলেছি, তাহলে এখানে উইলের পরে কি দিতে হবে? নট। আই উইল নট লিভ, আই উইল নট লিভ উইদাউট। দেখো উইদাউট কি বলো তো? উইদাউট কে? তুমি ছাড়া, উইদাউট ইউ। দেখো, আই উইল নট লিভ উইদাউট ইউ, ঠিক আছে? আই উইল নট লিভ উইদাউট, তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না বা বাস করব না। বাস করে কারা? যে বেঁচে থাকে সেই তো বাস করে, নাকি? তুমি ছাড়া আমি সাহায্য করব না, তাহলে এখানে সাহায্য করব না, আমি সাহায্য করব না, তাহলে আই উইল নট হেল্প, তাহলে এখানে হেল্প দিতে হবে। এই যে হেল্প, তুমি ছাড়া আমি সাহায্য করব না, তুমি ছাড়া আমি দিব না, তাহলে এখানে কি দিতে হবে? গিভ দিতে হবে। দেখো, আই উইল নট গিভ উইদাউট ইউ, তুমি ছাড়া আমি দিব না, তুমি ছাড়া আমি পড়বো না, রিড। দেখো সহজ। তুমি ছাড়া আমি শুনবো না, লিসেন। তুমি ছাড়া আমি কি? তুমি ছাড়া আমি শুনবো না, এই যে লিসেন হয়েছে। তুমি ছাড়া আমি হাসবো না, LAUGH, এই যে তুমি ছাড়া আমি হাসবো না। তুমি ছাড়া আমি খেলবো না, এই যে দেখো, আই উইল নট প্লে উইদাউট ইউ। তাহলে আমি খেলবো না ইংলিশ কি? আই উইল নট প্লে, আমি খেলবো না। আর উইদাউট ইউ মানে কি? তুমি ছাড়া। বোঝা গেল? বোঝা গেল কি গেল না? হ্যাঁ, আমি রান্না করব না, তাহলে কুক, কুক মানে কি? তাহলে আই উইল নট কুক উইদাউট ইউ, তুমি ছাড়া আমি রান্না করব না। সহজ না কঠিন? তাহলে ছাড়া, উইদাউট ইউ মানে কি? তুমি ছাড়া। উইদাউট ইউ মানে কি? উইদাউট ইউ মানে কি? তাহলে বাবাকে ছাড়া, Without mother. গুড, বাবাকে ছাড়া, Without mother. তোমরা একটু জোরে বলবা। তুমি বাবাকে ছাড়া, Without mother. মাকে ছাড়া, Without mother. বোনকে ছাড়া, Without sister, ভাইকে ছাড়া, without brother, শিক্ষককে ছাড়া, without teacher, বন্ধুকে ছাড়া, Without without friend. friend, দাদিকে ছাড়া, Without grandmother. মাকে ছাড়া, Without mother. দাদাকে ছাড়া, Without grandmother. নানাকে ছাড়া, Without grandmother. আব্বাকে ছাড়া, Without mother. মাকে ছাড়া, Without mother. তুমি ছাড়া, Without you. তাকে ছাড়া, Without him. উইদাউট হিম। যদি মহিলা হয় তাহলে উইদাউট হার,
তাকে ছাড়া, Without him. উইদাউট হিম বা উইদাউট হার। রহিমকে ছাড়া, Without Rohit. জেরিনকে ছাড়া, Without Rohit. জান্নাতকে ছাড়া, Without Jannat. আতিককে ছাড়া, Without Atif. রুহানকে ছাড়া, Without Rohan. মুবিনকে ছাড়া, Without Mubin. শিবুল স্যারকে ছাড়া, Without Sita. রনি ছাড়া, Without Rani. সালমা ছাড়া। Without Salma. ঠিক আছে, তাহলে এই যে আমরা জাস্ট জানিলাম কি উইদাউট এর পরে যে কোনো প্রোনাউন যদি দিদি তাও সেন্টেন্সটা আমার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এখন যদি বলা হয়, দেখো ভালো করে খেয়াল করো, এখন যদি বলা হয় যে মাকে ছাড়া আমি ভাত রান্না করব না, বা মা আমাকে ছাড়া ভাত রান্না করবে না, বললো কি, দেখো মা মা আমাকে ছাড়া, আমাকে ছাড়া ভাত রান্না করবে না। কে ভাত রান্না করবে না? তাহলে মা ভাত রান্না করবে না, তাহলে মা তো ভাত রান্না করবে না। মা আমাকে ছাড়া ভাত রান্না করবে না, তাহলে রান্নাটা করবে কেটা? রান্নাটা মাই তো করবে না, তাই না? তাহলে মা যেহেতু রান্নাটা করবে না, তাহলে এখানে মা কি, মাদার। এই যে মাদার আগে দেখতে হবে, মাদার। তাহলে রানবে না বা রান্না করবে না, করবে না। তাহলে মাদার উইল দিতে পারো, উন্টও দিতে পারো, এই দেখো, এরকম উন্টও দিতে পারো। হ্যাঁ, মাদার উন্ট, মাদার উন্ট কুক রাইস, মাদার উন্ট কুক রাইস, মাদার উন্ট কুক রাইস, মানে মাদার উন্ট কুক রাইস, মা ভাত রান্না করবে না উইদাউট মি, আমাকে ছাড়া, উইদাউট, এই যে উইদাউট মি। কে কে বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, কে কে বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, সহজ না কঠিন? তুমি ছাড়া আমি স্কুলে যাব না, তাহলে ইংলিশ কি হবে? তুমি ছাড়া আমি স্কুলে যাব না। ভালো কথা বলো, I will go to আগে আমার বিষয়টাকে বুঝিয়ে নিতে হবে। উইদাউট ইউ, তুমি ছাড়া আমি স্কুলে যাব না, তাহলে কেটা যাবে না? Ami. তাহলে আমি যাব না, তাহলে আই উন্ট গো টু স্কুল উইদাউট ইউ, আই উন্ট গো টু স্কুল উইদাউট ইউ। তুমি ছাড়া আমি কোচিং আসবো না, ইংলিশ কি হবে? I won't come to coaching উইদাউট ইউ। without you. হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আমি কোচিং এ আসবো না। মনে থাকবে? হ্যাঁ, মনে থাকবে কিনা? এবার যদি বলা হয় যে ভ্যান ছাড়া আমি স্কুলে যাব না, তাহলে কি হবে? I won't go to school উইদাউট ভ্যান। without her. সাইকেল ছাড়া আমি স্কুলে যাব না, I won't go to school উইদাউট সাইকেল। স্কুল ব্যাগ ছাড়া আমি স্কুলে যাব না, I won't go to school without school bag. উইদাউট স্কুল ব্যাগ। আই উন্ট গো টু স্কুল উইদাউট স্কুল ব্যাগ। কলম ছাড়া আমি লিখবো না, I write without pen. তাহলে আই উন্ট রাইট উইদাউট পেন, তাই না? টাকা ছাড়া আমি স্কুলে যাব না, I won't go to school without money. আই উন্ট গো টু স্কুল উইদাউট মানি। টাকা ছাড়া, পয়সা ছাড়া, যে কোনো জিনিস ছাড়া বোঝালে উইদাউটের সাথে ওইটা দিয়ে দিতে হবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? হ্যাঁ, তারা ব্যতীত আমি খেলবো না, তারা ব্যতীত, তাহলে ইংলিশ কি হবে? ওই যে একই কথা, I won't play. আই উন্ট প্লে উইদাউট দেম। দেম হবে না, দে হবে না, তো দে কি হবে? ওর হলো অবজেক্ট ফর্ম বলে হবে। ঠিক আছে, তারা ব্যতীত আমি খেলবো না, তাদেরকে ব্যতীত আমি খেলবো না। I তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আই উন্ট প্লে উইদাউট দেম, তারা ব্যতীত বা তাদেরকে ব্যতীত আমি খেলবো না। হ্যাঁ, মনে থাকবে? সহজ না কঠিন? সহজ না কঠিন? যদি বলা হয় বই ছাড়া আমি পড়বো না, বই, এটা দেখো বই, বই ছাড়া আমি পড়বো না, কি পড়বো? তাহলে পড়বো না, আমি পড়বো না, তাই না? তাহলে আমি পড়বো না, তাহলে আই উন্ট, আই এদের হলো উন্ট, উন্ট মানে বোনা, 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 উন্ট মানে কি? উন্ট মানে কি? বোনা, উন্ট মানে বোনা, উন্ট মানে বোনা, এটা মনে রাখবা। তাহলে আই উন্ট রিড মানে কি? আমি পড়বো না, আমি পড়বো না, আমি পড়বো না। তাহলে আই উন্ট রিড উইদাউট বুক, উইদাউট, উইদাউট বুক, কারণ কি? বই ছাড়া আমি পড়বো না। সহজ না কঠিন? হ্যাঁ, সহজ তো?
হ্যাঁ, তরকারি ছাড়া আমি ভাত খাবো না, ইংলিশ কি হবে? I won't eat without কারি। আই ওন্ট ইট রাইস উইদাউট কারি। curry. আমার বড় ভাই মাছ ছাড়া ভাত খাবে না, ইংলিশ কি হবে? My brother died without উইদাউট ফিশ। আমার বড় ভাই মাছ ছাড়া ভাত খাবে না। My আমার বড় ভাই খিচুড়ি ছাড়া ভাত খাবে না, কি হবে? my brother উন্ট won't eat rice উন্ট ইট রাইস উইদাউট উইদাউট হসপস। তাহলে আমার বড় ভাই খিচুড়ি ছাড়া ভাত খাবে না। হ্যাঁ, এখন যদি বলা হয় যে আমি গল্প ছাড়া গান শুনবো না, আমি গল্প ছাড়া গান শুনবো না, তার মানে আমি গান শুনবো না গল্প ছাড়া, তাহলে কি হবে? I won't song. আই ওন্ট লিসেন টু মিউজিক I without উইদাউট গসিপিং বা উইদাউট স্টোরি উইদাউট story. স্টোরি মানে কি? গল্প। স্টোরি মানে কি? গল্প স্টোরি মানে কি? স্টোরি মানে গল্প গল্প। এখন যদি বলা হয় যে তোমার ভালোবাসা ছাড়া আমি থাকতে পারবো না, তাহলে কি হবে? I won't আই ওন্ট স্টে হিয়ার I won't stay here উইদাউট ইউর লাভ। without your love. তোমার ভালোবাসা ছাড়া আমি এখানে থাকতে পারবো না। বোঝা গেল? বা থাকবো না। তুমি ছাড়া আমি ঘুমাতে পারবো না, ইংলিশ কি হবে? আই ওন্ট স্লিপ I won't sleep. উইদাউট ইউ। তুমি ছাড়া আমি ঘুমাতে পারবো না। I won't sleep without you. এবার যদি বলে যে আমি ছাড়া তুমি ঘুমাতে পারবে না, তুমি পারবে না, তাহলে ইউ You উন্ট স্লিপ উইদাউট মি। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এবার যদি বলা হয় যে মাকে ছাড়া শিশুটি বাঁচবে না, মাকে ছাড়া শিশুটি বাঁচবে না, মাকে ছাড়া শিশুটি কে শিশুটি থামবে না বললেও হবে, বাঁচবে না দিলাম, থামবে না। থামবে না, থামবে না মানে কি? মনে করো কান্না করছে, আমি বলছি যে মাকে ছাড়া শিশুটি থামবে না, কান্না থামবে না, মাকে ছাড়া শিশুটির কান্না থামবে না, তাই তো? তাহলে মাকে ছাড়া শিশুটি থামবে না, তাহলে দা বেবি কি? দা বেবি। এখন যদি বলে শিশুটির কান্না থামবে না, তাহলে মাকে ছাড়া শিশুটির কান্না থামবে না, তাহলে দা বেবিজ, দা এই যে বেবিজ ক্রাই, দা বেবিজ ক্রাইং, দা বেবিজ ক্রাইং। দেখো, দা বেবিজ ক্রাইং মানে শিশুটির কান্না, শিশুটির দা বেবিজ ক্রাইং শিশুটির কান্না। উন্ট, এই যে উন্ট স্টপ, উন্ট স্টপ মানে কি? থামা। উন্ট স্টপ বাই, উন্ট স্টপ উইদাউট ইটস মাদার, উইদাউট ইটস মাদার। এইখানে ইটস হলো কেন? এগুলো একটা নিয়ম আছে। যদি একেবারে বাচ্চা, ছোট শিশু বাচ্চা হয়, তখন তার এনে হি বা হিজ ব্যবহার না করে ইট ব্যবহার করতে হয়। তাহলে মাকে ছাড়া শিশুটির কান্না থামবে না, হয়েছে? বোঝা গেল? আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা এরকম হাজার হাজার বাক্য এই যে কি দিয়ে করতে পারি বলো তো? উইদাউট দিয়ে, তাই না? এখন মনে করো যে আমি বললাম যে শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া সমাজে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া সমাজ উন্নয়ন করা সম্ভব, শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া সমাজ উন্নয়ন করা সম্ভব, শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া সমাজ উন্নয়ন করা কি নয়? সম্ভব নয়। কি সম্ভব নয়? সমাজে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাহলে কি হবে? সমাজ উন্নয়ন করা সম্ভব নয় শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া। তাহলে সমাজ উন্নয়ন করা সম্ভব নয়, তাহলে ইট ইজ নট পসিবল। দেখো, ইট ইজ নট পসিবল, কি পসিবল? ইট ইজ নট পসিবল টু ডেভেলপিং, টু ডেভেলপ, টু ডেভেলপ। বা আমি বলতে পারি টু ডেভেলপ ইজ টোটালি ইম্পসিবল উইদাউট
উইদাউট ওয়েল এডুকেটেড ম্যান, উইদাউট well educated man. শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া, শিক্ষিত মানুষ ছাড়া সমাজ উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাহলে আমি এটা বলি যে ইট ইজ নট পসিবল, এটা সম্ভব নয় টু ডেভেলপ, টু ডেভেলপ, তাই তো, উন্নয়ন করা সম্ভব নয়, ঠিক আছে। তাহলে ইট ইজ নট পসিবল টু ডেভেলপ উইদাউট কি, এডুকেটেড ম্যান, উইদাউট educated ম্যান, উইদাউট এডুকেটেড ম্যান, ঠিক আছে, ইন সোসাইটি। দেখো, মানে সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এখন এত বড় বড় সেন্টেন্স হয়তো তোমরা ছোট মানুষ পারবা না, তো এরকম করি। তাহলে উইদাউট মানে কি, ছাড়া, উইদাউট মানে কি, ছাড়া, উইদাউট মানে কি। ছাড়া, এখন যদি বলা হয় মনোযোগ সহকারে পড়া ছাড়া তুমি পাস করতে পারবে না, মনোযোগ সহকারে পড়া ছাড়া তুমি পাস করতে পারবে না, তাহলে তুমি পাস করতে পারবে না, তাহলে কি হবে, ইউ উন্ট পাস, তাহলে তুমি পাস করতে পারবে না। এখন তুমি যদি আরো দাও আরো হবে, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না মনোযোগ সহকারে পড়া ছাড়া বা ভালোভাবে পড়া ছাড়া, মন দিয়ে পড়া ছাড়া, ঠিক আছে না, হবে না। তার মানে কি, ইউ ওন্ট পাস ইন দ্য এক্সাম, ইন দ্য এক্সামিনেশন, মনে করো, ইন দ্য এক্সামিনেশন উইদাউট কি, উইদাউট রিড অ্যাটেন্টিভলি, উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি। রিডিং যেহেতু এখানে ভার্ব আসছে, তো রিড একটা ভার্ব, উইদাউট এবারে যদি ভার্ব আসে তাহলে আইজি যুক্ত করতে হবে, করতে হবে। তাহলে উইদাউট রিডিং অ্যাটেন্টিভলি, দেখো কি লিখলাম, ইউ ওন্ট পাস ইন দি এক্সামিনেশন, তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না। উইদাউট মানে ছাড়া বা ব্যতীত, কি ব্যতীত, রিডিং অ্যাটেন্টিভলি, মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা ব্যতীত তুমি পরীক্ষায় পাস করতে, এক কথায় ভালো পড়াশোনা ছাড়া তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারবে। ক্লিয়ার, পারা যাবে না, যাবে না, সহজ না কঠিন, সহজ না কঠিন। আচ্ছা, তাহলে এবার এরকম সেন্টেন্স বানাতে হলে তাহলে আমাকে অবশ্যই এই ছাড়া আর ব্যতীত এইরকম কথা যদি আসে তাহলে অবশ্যই আমাকে উইদাউট ব্যবহার করতে হবে। কি ব্যবহার করতে হবে, উইদাউট ব্যবহার করতে হবে। কলম ছাড়া লেখা যায় না, কলম ছাড়া, তো কলম ছাড়া লেখা যায় না, তাহলে ইংলিশটা কি হবে, লেখা যায় না বলেছি, কলম ছাড়া লেখা যায় না, তাহলে প্রেজেন্ট টেন্সে আসবে। হ্যাঁ, কলম ছাড়া লেখা যায় না, তাহলে যেহেতু লেখা যায় না কলম ছাড়া, তাহলে ইট ডাজেন্ট রাইট, ইট এই যে ডাজেন্ট হবে, কারণ কি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে হবে। তো ইট ডাজেন্ট রাইট এর মানে কি, লেখা যায় না বা লেখা হয় না, একই কথা। হ্যাঁ, উইদাউট পেন, উইদাউট পেন, কলম ছাড়া লেখা যায় না, হলো। ইট ডাজেন্ট রাইট মানে লেখা হয় না, উইদাউট পেন। এখন এই যে লেখা হয় না, এই কিন্তু সাবজেক্ট থেকে তোমাকে ইট ব্যবহার করতে হবে, তাই না। এখন যদি বলি যে আমি ছাড়া তুমি থাকতে পারবে না, তখন তো আই দিতাম, তাই না, বোঝা গেল। তাহলে এরকম ভাবে হাজার হাজার সেন্টেন্স তুমি মেক করতে পারবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে এখন মনে করো আল্লাহ ছাড়া আমরা বাঁচি না, তাই না, বা মনে করো যে একজন ভালো শিক্ষক ছাড়া কোনো কিছু শেখা সম্ভব হয় না, তাই না। তারপরে মনে করো পরীক্ষায় ভালো লেখা ছাড়া তুমি ভালো মার্ক পাইতে পারো না, এরকম আছে না। এই যে ছাড়া দিয়ে হাজার হাজার বাক্য আমরা বানাতে পারি। এজন্য আমাদের এই ছাড়া, এই যে উইদাউট মানে ছাড়া, এটা আমরা আজকে ভালোভাবে শিখে নিলাম। পারা যাবে এখন, এখন যদি ধরা যায় বলতে পারবা, রেডি, বলতে পারা যাবে।
তাহলে আমি ছাড়া ইংলিশ কি? উইদাউট মি। Without me. তুমি ছাড়া? Without Without you. you. হ্যাঁ, তুমি ছাড়া? Without you. আমার বাবা ছাড়া, Without my father. আমার মা ছাড়া, Without my mother. আমার ভাই ছাড়া, Without my brother. আমার বোন ছাড়া, Without my sister. আমার দাদি ছাড়া, Without my grandmother. আমার দাদা ছাড়া, Without my grandfather. আমার বন্ধু ছাড়া, Without my My friend. friend. আমার চাচা ছাড়া, Without my uncle. আমার খালা ছাড়া, Without my auntie. আন্টি। আন্টি মানে খালা, তারপরে কি কাকি, তাই না? মামি। আন্টি মানে কি এগুলো? তা যদি বলে আমার মামি ছাড়া Without uncle. আন্টি, একই কথা। চাচি বললেও আন্টি, মামি বললেও আন্টি, ঠিক আছে? এখন বলা হলো যে আল্লাহ ছাড়া আমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই, বা আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ সাহায্য করে না। তাহলে কেউ করে না, কেউ না। আমি একটা শিখেছিলাম না, কেউ না, নো বডি। গুড, নো বডি কি হবে? Nobody. দেখো এই লিখলাম নো বডি। এই যে নো বডি মানে কেউ না। নো বডি মানে কি? তাহলে কেউ না, তার মানে নো বডি ক্যান, নো বডি ক্যান হেল্প। এই যে হেল্প আস উইদাউট আল্লাহ, উইদাউট আল্লাহ, উইদাউট আল্লাহ। দেখো আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ সাহায্য করতে পারে না। এই যে নো বডি ক্যান মানে কেউ পারে না। নো বডি ক্যান মানে কি? নো বডি নেগেটিভ শব্দ, কি শব্দ? English শব্দ। তাহলে কেউ পারে না হেল্প আস, আমাদের সাহায্য করতে। কেউ আমাদের সাহায্য করতে পারে না। ইংলিশ কি? নোবডি ক্যান হেল্প আস উইদাউট আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাদের সাহায্য করতে হলো। আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাদের বাঁচাইতে পারে না। আমি সেভ দিলে হবে। দেখো এই যে নোবডি ক্যান সেভ। সেভ মানে কি? বাঁচানো, তাই না? সেভ মানে কিন্তু বাঁচানো। নোবডি ক্যান সেভ মি দিলে আমাকে হবে, ইউ দিলে তোমাকে হবে, হিম দিলে তাকে হবে, দেম দিলে তাদেরকে হবে, তাই না? তাহলে নোবডি ক্যান সেভ মি উইদাউট কি? উইদাউট আল্লাহ, উইদাউট আল্লাহ। তার মানে কি? আল্লাহ ব্যতীত আমাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। এই যে আমরা খালি ছাড়া বলবো তা না, ব্যতীত বলতে পারি। আল্লাহ ব্যতীত কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে না। বাঁচাতে পারে না। যেহেতু পারে না, সেহেতু ক্যান দিতে হবে। সহজ না কঠিন? সহজ না কঠিন? পারা যাবে না, যাবে না? এখন তাহলে আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারে না। তাহলে নোবডি ক্যান সেভ ইউ বলতে পারো আবার। এখন বলো যে আল্লাহ ছাড়া তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারে না Nobody can save you. উইদাউট আল্লাহ। Without Allah. দ্রুত বলো, নোবডি ক্যান সেভ ইউ উইদাউট আল্লাহ। Nobody can save without Allah. নোবডি ক্যান সেভ ইউ উইদাউট আল্লাহ। Nobody can save you without Allah. নোবডি ক্যান সেভ ইউ উইদাউট আল্লাহ। Nobody can save you without Allah. আল্লাহ ছাড়া কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। Nobody can save him without নোবডি ক্যান সেভ Without Allah. হিম Without Allah. উইদাউট আল্লাহ, ঠিক আছে? আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারে না Nobody can save them without Allah. উইদাউট Allah. আল্লাহ, ঠিক আছে? আল্লাহ ছাড়া আমার দাদিকে কেউ বাঁচাতে পারে না। Nobody can save my grandmother without Allah. বোঝা গেল? সহজ না কঠিন? পারা যাবে না, যাবে না? এইলান স্পোকেন করতে হবে। দেখো এখানে ইন টোটাল গ্রামার এবং উচ্চারণ মানে বানান স্পোকেন সব হয়ে যাচ্ছে, না? এরপরেও যদি তোমার মতন ছাত্রকে গেলেন আবার নতুন করে শেখাতে হয় রিডিং পড়া, তাহলে তোমার মতন ছাত্র লেখাপড়া না করাই ভালো, তাই কি না? এইভাবে যে পড়ানি হচ্ছে, তারপরে যদি তুমি না বুঝো প্রত্যেকটা শব্দের মানে, উচ্চারণ, স্পোকেন, স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন, এভরিথিং সবকিছুই হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তাহলে পারবো না আমরা? তবে এই ক্লাসটাই শুধু মেন বিষয় না। এইখানে ক্লাসটা তখনই আরো মজার হবে যখন বিভিন্ন ছেলেপিলে আসবে পড়বে, মানে অনেক ছেলেপিলে যখন হবে, তখন একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে, তখন একে একে জোড়ায় কথা বলতে হবে। তো ওই পরিবেশটা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে, অল্প দিনের মধ্যে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তা আমাদের টার্গেট থাকতে হবে, আমাদের একটা লক্ষ্য থাকতে হবে যে আমি 2 মাস 3 মাস 4 মাসের মধ্যে এই স্পোকেনটা শিখে ফেলবো। এখন যদি আমি বছরকে বছর খালি স্পোকেনই শিখে যাই, তাহলে কি হইলো? লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি বলেছি
যে লক্ষ্যবিহীন মানুষ হালবিহীন জাহাজের মতো। An aimless man is like without a is like to ship without a rudder. বলা হচ্ছে যে an aimless man, একটা লক্ষ্যহীন মানুষ, is like to ship without rudder, মানে একজন লক্ষ্যহীন মানুষ হালবিহীন জাহাজের মতো। কিসের মতো? হালবিহীন জাহাজ বা নৌকার মতো। যে নৌকার হাল থাকে না, হাল, সেই নৌকা গন্তব্য ঠিক থাকে না, ও নদীর মধ্যে ডুবেও যেতে পারে। আর হাল থাকলে কি হবে? ও হাল মাইরি 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 কিনারায় পৌঁছাবে। কথা ঠিক কিনা? তাই না? এই জন্য জাস্ট আমি বলতে চাচ্ছি যে আসলে জীবনে একটা এইম থাকা লাগবে। এইম ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না। It is quite impossible to fill up your life without aim. So, just I want to say, all of my students, please follow me. Aim is very important things in your daily life. Aim, you will help. Aim will help you to develop in your life. For that reason, my dear student, please fixed aim. Fixed aim. Aim মানে কি? লক্ষ্য। আমার লক্ষ্য যে আমি ইংরেজি শিখবই। I must learn English spoken anyhow, at any cost. ওকে? এইরকম যদি লক্ষ্য থাকে, তোমার লক্ষ্যটা হতে হবে স্ট্রং, শক্তিশালী, যে আমি এটা শিখবই। I must learn English spoken at any cost. যে কোনোভাবে, যে কোনো উপায়ে, যেভাবেই হোক আমি শিখবই। এরকম যদি তোমার ইচ্ছা সাধনা থাকে, তাহলে তুমি অবশ্যই এটা পারবা। আর যদি এরকম ইচ্ছাটা যদি এত প্রবল না হয়, আগ্রহটা যদি প্রবলটা না হয়, তাহলে অবশ্যই কি, এই যে প্রাইভেট পড়তে আসছো আর এখানে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা যাই পড়ছো, পড়ি চলে যাচ্ছ, আবার আসছো, আবার চলে যাচ্ছ, কোনো লাভ নাই। দেয়ার ইজ নো প্রফিট টু কাম হিয়ার। এখানে এসে কোনো লাভ নেই, কোনো উপকার নাই। ঠিক আছে? সেই জন্য আমি বলছি, তাহলে আমরা এখন এই যে উইদাউট দি পারবো তো? উইদাউট দি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো? পারবো? আচ্ছা, তাহলে আমরা এই যে নো বডি মানে কি? কেউ না। তাহলে কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে না, ইংলিশ কি হবে? নোবডি ক্যান হেল্প। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারে না, নোবডি ক্যান সেভ মি। এবার এই যে ছাড়া দিলে উইদাউট আল্লাহ দিবা, হয়ে গেল। বাতাস ছাড়া আমরা বাঁচি না। তাহলে আমরা বাঁচি না, তাহলে উই আর নট সেভ বা উই ডু নট সেভ। আমরা বলবো উই ডু নট সেভ উইদাউট এয়ার, উইদাউট অক্সিজেন, উইদাউট ওয়াটার। তাই না? তাই না? এখন যদি বলা হয় যে আল্লাহর রহমত ছাড়া আমরা চলতে পারি না, তাহলে চলতে পারা ইংলিশ কি? আমরা চলতে পারি না, তাহলে উই ক্যান নট মুভ উইদাউট মার্সি অফ গড। আল্লাহর রহমত ছাড়া, আল্লাহর দয়া ছাড়া, আল্লাহর মায়া ছাড়া আমরা চলতে পারি না। বোঝা গেল? পারা যাবে না? যাবে না? সহজ না কঠিন? ঠিক আছে? তাহলে ছোট বাক্য তৈরি করতে হলে আমাকে অবশ্যই যে উইদাউটটা মনে রাখতে হবে। আজকের এই ওয়ার্ডের উপরে আমি ক্লাসটা নিলাম। ঠিক আছে? তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ পারবো নেক্সট টাইমে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ all of my viewers and listeners, those who are watching my video. Just again, I have a small request to you. Please subscribe my channel to growing up my YouTube channel. Okay, everybody stay well, and I pray for you everybody. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.